प्रिय मोर बंधुगण प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम नमस्कार। आमकर यही 6th पीरियड आमने देखा आज सब्जेक्ट जे प्रभु जीशुख्रीष्ट को मु लास्ट गत थर को कही जे लोक मैंने कहीं जीशुख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करुँच प्रभु रूपे ग्रहण करी से माने जल दीक्षा नहीं से माने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम जल दीक्षा नहीं से माने प्रभु जीशुंकर शिष्य होउचंती एवं से माने प्रार्थना सभारे मंडली रे जोग दउचंती। रविवार जो मंडली रो प्रार्थना सेवारे से माने जोग दउचंती। गत थर मु शिक्षा देइथिली ओडिया रे दिया हेची हमर इंग्लिश रे मध्य दिखाई तेरे कौन पाई जीशुख्रीष्ट को लोक मैंने ग्रहण कर सेकेंड सब्जेक्ट मु पढ़ाऊँगी। तेरे ये जोहन लिखित सुसमाचार आम देखा पवित्र बाइबल जहाँकि परमेश्वर को बाणी एक पद आम देखा जे लोक मैंने कौन पाई जीशुख्रीष्ट को तुहा बा दल दल होई प्रभु जीशु को ग्रहण कर ब्राह्मण माने गत थर मुझे ब्राह्मण माने मध्य जीशु को ग्रहण करी जल दीक्षा नौचंती। कुम्हार माने मध्य जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करी जल दीक्षा नौचंती। खंडित जातिर लोक माने मध्य जीशुख्रीष्ट को विश्वास करी से माने जल दीक्षा नौचंती। पाण जातिर मध्य लोक माने जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करी से माने जल दीक्षा नौचंती। तापरे आमर गौड़ लोक माने मध्य जीशुख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करी से माने जल दीक्षा नैचंती। एवं मुस्लिम लोक माने मध्य जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करी से माने मध्य जल दीक्षा नहीं प्रभुंकर शिष्य होइचंती। आमर ब्राह्मण मांती तेली गुड़िया खंडित कुम्हार पाण हरिजन मुस्लिम जेते जातिर लोक जगतर अछंती समस्त जातिर लोक माने जीशुख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करछंती। तार आमे द्वितीय सब्जेक्ट देखिबा काहेकि से माने ग्रहण करछंती प्रभु जीशु को सब प्रकार देवादेवी पूजा पूजी छाड़ी बा निजर अनेक फेस्टिवल को छाड़ी से माने जीशुख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करछंती। तेबे आमाने तार प्रमाण देखिबा आज जोहन 1 अध्याय जेतेबेले धनी ज्ञानी मानी लोक माने मध्य बाइबल पढ़ती से माने बाइबल ए पद मध्य मु जोटा वर्तमान पढ़ुची जो पदटी से माने भी पढ़ती। तेबे जेतेबेले से माने पढ़ती से माने जानती जे जीशुख्रीष्ट ही त्राणकर्ता बा उद्धारकर्ता से ही मुक्तिकर्ता से जीशुख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करती। तेबे आम ये देखा लिखा अच्छी 1 पदरे आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर संगरे थिले सेई वाक्य ईश्वर थिले। 1 पदरे आम ये देखिलु मोर बंधुगण जे लोक माने कहीं प्रभु जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करछंती दल दल होई तार कारण होची जेतेबेले से माने प्रभुंकर वाक्य शुणुचंती बा पवित्र बाइबल पढ़ुचंती बा अनेक आमर बुद्धिजीवी माने ज्ञानी लोक माने डॉक्टर माने प्रोफेसर माने प्रिंसिपाल माने मास्टर माने सबू जीशुंकर कथा जेतेबेले जीशु को ग्रहण करी से माने जीशुंकर वाक्य शिक्षा दियंती काहेकि ताहा सत्य यह सत्य से तद्वारा अनेक हजार हजार लोक माने मध्य आउ से माने जो माने शिक्षा दियंती मास्टर माने स्कूल मास्टर माने कॉलेज प्रोफेसर प्रिंसिपाल माने बा आमर कॉलेज अध्यापक माने बा अनेक बड़ बड़ ऑफिसर माने वीआईपी ऑफिसर माने से माने जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करी से माने जीशु को शिक्षा दियंती। से माने मध्य सही अन्यान्य जातिरु से माने आसीचंती से माने मध्य को माने हिंदू थिले को माने मुस्लिम थिले को माने अन्य जाति थिले से माने जीशुख्रीष्ट को ग्रहण करी से माने मध्य प्रभु रास्तार चलती। जिते से माने वाक्य पढ़ी
ଚନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଦେୟାର ଇଜ୍ ୱାର୍ଡ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ୱାର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଖାଲି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ଲେଖା ହେଇଛି, ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଖାଲି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗ୍ରହଣ କରି ପାଳନ କରିବା। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନ 1:14 ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ତାମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶରୀର ହେଲେ। ଶରୀର କେମିତି ହେଲେ? ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ତାମାନେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଜଣେ ମରିୟମ ବା କୁମାରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶରୀର ଆକାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଲେ। ତେବେ ଶରୀର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହ ହେଇକି ଆସିଲେ ବା ଶରୀର ହେଇକି ଆସିଲେ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷଣି। ଆଉ ଅନ୍ଧ ଥିବା ଲୋକକୁ ସେ ଆଖିରେ ହାତ ମାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ବେମାରୀ ହେଉନା କାହିଁକି ଜଗତରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇକି ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ପୁଣି ସେ ସତ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଆମମାନେ ତା ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସବୁକିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାବାଦୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେଠି ଆଦିବାସୀ ଦୁଇଟା ଭାଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ହୋ ଭାଷା ଅଛି, ଗୋଟେ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ଅଛି। ହୋ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ଗଲେ, ଫୁଲବାଣୀରେ ସେଠି କୁଇ ଭାଷା ଗୋଟେ ଭାଷା, ଏଠି କୁଇ ଭାଷା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖ ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲା, ତେବେ ଫୁଲବାଣୀରେ କୁଇ ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି। କୁଇ ଭାଷାବାଦୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ
ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଜଳଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବିବାର ଉପାସନାରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ରବିବାରଟା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦିନ। କମ୍ପଲସରି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ କାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାରେ ସକାଳୁ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। 2 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା। ତେବେ ଆମର କୁଇ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ହୋ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ସାନ୍ତାଳ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ଆସାମକୁ ଗଲେ ଆସାମୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଖଡ଼ଗପୁର କାଲକାଟା, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା ଚାଲେ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କରି ଆସିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଳଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମର ବିହାରକୁ ଗଲେ ବିହାରରେ ବିହାରୀ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଚାଲିଛି। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକମାନେ, ସେଇଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ଆମର ରାଜସ୍ଥାନୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଖିଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମର ଭାରତରେ କେତେଟା ରାଜ୍ୟ, 28ଟା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଳଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରମାଣରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ତିଆରି କରିଗଲେ, ଉଦ୍ଧାରର ମାର୍ଗ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହଜାର ଲୋକମାନେ ଦଳ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଜଳଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତି ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏକ ପଦରେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାହା ଦ୍ୱାରା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଥିଲେ, ତାମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।
ଆଉ ସେ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦଳ ଦଳ ହେଇକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ନଦୀରେ ହେଉ ବା ପୋଖରୀରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ପଣ୍ଡରେ ହେଉ ବା ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶୈତାନର କବଳରୁ। ଆମେ ଏଇ ଯୌନ 1:12 ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଢ଼ଉଥିଲି କେତେଟା ପ୍ରମାଣ ଯେ କାହିଁକି ଦଳ ଦଳ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ତେବେ ଏଠି ସେ ପାଇଁକା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ତେବେ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ପୂଜା ପର୍ବ ଛାଡ଼ି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1:12 ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ତେବେ ସେଇ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତା 4 1:4 ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାମାନେ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ରାସ୍ତାରେ ନେଉଥିଲା ତାର ଜୀବନଟାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା ତାଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଶୈତାନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶୈତାନର କବଳରୁ ବା ଭୂତ ଆତ୍ମାର କବଳରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲିବେ। ତେବେ ଯଦି ଜଗତର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା, ତା ପାଇଁ ମଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମରୁ ତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଜଣେ 20 ବର୍ଷରେ ମଲେ ତା ପାଇଁ ଭଲ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଜଣେ 40 ବର୍ଷରେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଜଣେ 100 ବର୍ଷରେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଯେତେ ବର୍ଷରେ ମଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାର ମଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ, ତାର ବଞ୍ଚିଲେ ବି ଲାଭ, ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ଚାଲେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ଜଣେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର ପରିଚାଳନାରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା।
ତେବେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯାତନା ଦେଇ ରଖିବା ବା ତା ଜୀବନକୁ ବିନାଶ ପଥରେ ନେଇଯିବା। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପଥରେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ତା ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ 1:12 ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ସିଏ ପାଇଲା। ସିଏ ଆଉ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ସେ ସେଇଦିନଠୁ ପାଇଲା। ତେବେ ତାର ଜୀବନ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଲା। ତେବେ ତାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର 5 ପଦ ଦେଖିବା, 4 ପଦ 5 ପଦ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, କାହାଠାରେ? ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଜୀବନ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ 14 ପଦରେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର କେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି 2 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାରବାସୀ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୋହନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଲେଖା ଅଛି 6 ପଦରେ, ଯୋହନ 1:6 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରେରିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୋହନ। ସେଇ ଯୋହନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋହନ, ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ? ଯୋହନ। ଯୋହନ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। କିଏ? ଯୋହନ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋହନକୁ ପଠେଇଲେ। ତେବେ ସେ ନିଜେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲେ, ଯୋହନ ନିଜେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ନଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ବିଷୟରେ, ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଆଲୋକ, ଆଲୋକ ବିଷୟରେ, ଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 9 ପଦ, ସେହି ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ଜଗତ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତଥାପି ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ
ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଛି ଛି କରନ୍ତି, ଥୁ ଥୁ କରନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ମେନ୍ ପ୍ରମାଣ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଅନେକ ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ବୋଲି ତୁମର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଣ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।